یہ آپ کے سبجیکٹ پاورٹی اور انکم ڈسٹریبیوشن کا فرسٹ لیکچر ہے۔ تو آج ہم اسٹارٹ کریں گے آپ لوگوں کا فرسٹ ماڈیول جس کا نام ہے ٹریڈیشنل میئرس آف پاورٹی۔ تو ہم سب سے پہلے ٹاپک سے اسٹارٹ کریں گے وٹ از پاورٹی اینڈ وائی میئرز اٹ۔ تو جب بھی پاورٹی کا کانسیپٹ آتا ہے تو سب کو پتہ ہے کہ پاورٹی کا اردو میں کیا میننگ ہے، غربت۔ تو جب بھی غربت کی بات آتی ہے، پاورٹی کی بات آتی ہے، غریب لوگوں کی بات آتی ہے، تو ایک ہی کانسیپٹ جو ہے وہ سب لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں لوگ جو ہیں، لوگوں کے پاس جو ہے وہ اتنی لوگ جو ہے وہ اپنی بیسک سروائیول نیڈس بھی جو ہے وہ پوری نہیں کر پا رہے۔ مطلب لوگوں کی آمدنی جو ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اپنی کھانے کی، پینے کی، رہنے کی اور کلوتھنگ کی بیسک جو سروائیول نیڈس جو ہیں وہ بھی پوری نہیں کر پا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے مائنڈ میں پاورٹی کا ورڈ آتا ہے، غربت آتا ہے، غریب لوگوں کا کانسیپٹ آتا ہے، تو ہم ہمیشہ پاورٹی کو جو ہے وہ انکم کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں کہ غریب لوگ وہ ہیں جو اتنا پیسہ نہیں کما رہے کہ وہ اپنی بیسک سروائیول نیڈس کو بھی پورا کر سکیں۔ لیکن ورلڈ بینک کے مطابق جو ہے وہ پاورٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ صرف لو انکم کے اراؤنڈ ریوالو نہیں کرتا۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاورٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ پاورٹی از ناٹ جسٹ اباؤٹ لو انکم۔ پاورٹی کے اندر جو ہے اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے ایک بندے کو غریب کہا جاتا ہے۔ تو ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو بیسک پاورٹی کا کانسیپٹ تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پاورٹی کا مطلب ہے غربت، اور غریب بندہ کون ہے کہ جو اپنی بیسک سروائیول نیڈس کو بھی پورا نہیں کر پا رہا۔ لیکن یہاں پہ ہم ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک پاورٹی از ڈیفائنڈ ایز pronounced deprivation in well-being۔ اب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پاورٹی کا مطلب جو ہے پاورٹی از ناٹ جسٹ اباؤٹ لو انکم۔ کہ اگر غربت کا مطلب صرف کم آمدنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ اب پاورٹی میں صرف لو انکم کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ وہ لوگ غریب ہیں جو بیسک کیپیبلٹیز میں بھی لیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ غریب ہیں جن کے پاس بیسک اپرچونٹیز بھی اویلیبل نہیں ہیں کہ وہ ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ اپنی کنٹری میں اویل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پروناؤنسڈ ڈپریویشن کا یہاں پہ مطلب ہے سیریس شارٹیج یا ایبسنس آف امپورٹنٹ تھنگس نیڈڈ فار ویل بینگ، کہ ان ساری امپورٹنٹ چیزوں کی ایبسنس جو ویل بینگ کے لیے ضروری ہے۔ اب پروناؤنسڈ ڈپریویشن کا مطلب تو دیا سیریس شارٹیج، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کی جو ویل بینگ کے لیے ضروری ہے۔ اور ویل بینگ کا مطلب ہے جی اوور آل کوالٹی آف لائف، ٹھیک ہے۔ اب کوالٹی آف لائف میں جو ہے یا ویل بینگ میں جس کا مطلب کوالٹی آف لائف ہے، اس کے اندر سرٹن چیزیں شامل ہیں۔ اب کوالٹی آف لائف میں کچھ سرٹن فیکٹر جو ہے وہ ایڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلا فیکٹر ہے جی ایڈیکویٹ فوڈ اینڈ نیوٹریشن، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کی کوالٹی آف لائف ہائی ہوگا جن کی ٹرمز میں جو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اویل کر رہے ہوں گے۔ اب اس میں کچھ سرٹن چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلا جی ایڈیکویٹ فوڈ اینڈ نیوٹریشن، اگر لوگوں کو پراپر فوڈ اور نیوٹریشن مل رہا ہے۔ سیکنڈ ہے جی کلین واٹر اینڈ سیف ہاؤسنگ، کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی اور سیف جو ہے وہ گھر میں مل رہے ہیں۔ لوگوں کو ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی پراپر فیسلٹیز مل رہی ہیں۔ لوگوں کے پاس امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور لوگوں کو سیکیورٹی کا
किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। तो जिन लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोगों का वेल बीइंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे लोगों का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है कि एक वो बंदा जो है वो गरीब है, जब वो इन सारी चीज़ों में डिप्राइव्ड है। ठीक है? कि वो जितनी चीज़ें मैंने लिस्ट की हैं, उन सारी चीज़ों में डिप्राइव्ड है और वो एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, वो अचीव ही नहीं कर पा रहा। मतलब उसे प्रॉपर फूड भी नहीं मिल रही, उसे पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा, उसे सेफ हाउसिंग भी नहीं मिल रही, उसे एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही, उसे इवन वो काम करना चाहते हैं लेकिन उसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही और उसे प्रॉपर सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही। तो वो बंदा गरीब है जो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट भी जो है वो अचीव नहीं कर पा रहा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम एक विलेज की रूरल फैमिली को इमेजिन करते हैं कि उस फैमिली के जो हेड्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो काम करते हैं लेकिन वो डेली वेज लेबर्स हैं। ठीक है? कि वो डेली बेसिस पे जाएंगे काम पे, तो फिर ही जो है वो पैसा कमा सकते हैं। अब डेली वेजेस की वजह से, डेली वेज लेबर्स होने की वजह से उनकी आमदन भी जो है वो कम होगी और अनस्टेबल होगी। मतलब जिस दिन वो काम पे नहीं जाएंगे उस दिन वो पैसा नहीं कमा सकते। अब लो इनकम की होने की वजह से वो प्रॉपर फूड भी जो है 3 टाइम्स के मील्स भी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है? क्योंकि उनकी आमदनी इतनी कम है तो वो अपने बच्चों को जो है वो बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दिलवा सकते। उनके बच्चे जो है वो रेगुलरली स्कूल भी अटेंड नहीं करेंगे। उनके पास उनकी फैमिलीज़ को जो है वो हेल्थ केयर की भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ठीक है? ऐसे लोगों के पास पीने का साफ पानी और सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है। तो बेसिकली अब एक फैमिली जिसकी इनकम या आमदनी बहुत कम है, तो वो किस तरह से उस फैमिली की ओवरऑल वेल बीइंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो सीवियरली अफेक्ट कर रही है। ठीक है? आमदनी कम होने की वजह से एक फैमिली का ओवरऑल वेल बीइंग जो है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है। ठीक है? अब वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये लोग जो है वो वर्ल्ड बैंक के पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो गरीब कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि वो मल्टीपल डेप्रिविएशंस का जो है वो उन्हें सामना है। उन्हें लो इनकम का भी सामना है। ठीक है? उन्हें प्रॉपर फूड भी नहीं मिल रही, उन्हें प्रॉपर हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही, उन्हें पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। मतलब वो मल्टीपल डेप्रिविएशंस का शिकार है। तो वर्ल्ड बैंक के पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो उन्हें गरीब कंसिडर किया जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट कहता है कि पॉवर्टी जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ लो इनकम के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती, ये सिर्फ मनी के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती। पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट लैक ऑफ इनकम। ठीक है? क्योंकि पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है तो उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेप्रिविएशन जो है वो आती हैं। ठीक है? कि पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो पॉवर्टी का मतलब है कि आप जो है वो मल्टीपल सीरियस शॉर्टेजेस के साथ जो है वो जिंदगी गुजार रहे हो। सबसे पहली सीरियस शॉर्टेज है जी इनकम की सीरियस शॉर्टेज, अपॉर्चुनिटीज की सीरियस शॉर्टेज और बेसिक सर्विसेज की सीरियस शॉर्टेजेस जो एक हेल्थी लाइफ गुजारने के लिए जरूरी है। इसलिए वर्ल्ड बैंक कहता है कि पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट लो इनकम। इसके अंदर एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स की डेफिनेशन है। तो ये थी जी वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी की डेफिनेशन की डिटेल डिस्कशन।